Good morning, everyone. Once again, I welcome you to these online lectures. Hope you are all doing well. So, in this lecture, we shall start with the fourth unit in learning and teaching. ఈ ఆడియో లెక్చర్లో మనము అభ్యసనం మరియు బోధన పేపర్కి సంబంధించి 4వ యూనిట్ని చూడబోతున్నాం. సో ఈ యూనిట్ పేరు వచ్చేపాటికి బోధనా ప్రక్రియ. The unit itself is teaching process. So teaching is nothing but the process of giving or felicitating learning. The process of felicitating learning is teaching. అభ్యసనను అందించే ప్రక్రియే బోధనగా మనకి కనబడుతూ ఉంది. వ్యక్తిగత మరియు సమాజం యొక్క విద్యా అవసరాలను తీర్చడానికి జ్ఞానం, నైపుణ్యం మరియు వాటి లక్షణాలతో కూడిన ప్రత్యేకమైన సేవే బోధన. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫుల్ఫిల్ ది ఎడ్యుకేషనల్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది society and also the individual, in order to have a kind of knowledge and skills, and both the characteristics of knowledge and skills. So we need the services of teaching. బోధన విద్యార్థులకు పాఠ్య ప్రణాళిక అంశాలతో పాటుగా సాంఘిక సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడంలో కూడా తగిన అవకాశాలను కల్పిస్తూ ఉంది. బోధన అనేది విద్యార్థుల్లో విలువలను పెంపొందించడంతో పాటుగా వారు సమాజంలో చక్కని పౌరులుగా మెలిగేలా శిక్షణ ఇస్తుంది. సో టీచింగ్ హెల్ప్స్ ఇండివిజువల్స్ టు build a rapport, that means build a kind of interaction with the society, and moreover it improves the value system in the society. That means by providing value education in the society, విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడం ద్వారా సమాజంలో విలువల్ని పెంపొందించడం. సో అలాగే సమాజంలో ఉన్న విద్యార్థులను సమాజానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తీర్చిదిద్దటం. సో మేకింగ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ది సొసైటీ యాజ్ ఎ ప్రొడక్టివ్ citizens, as a better citizens. So this is the purpose of teaching, right? So in this unit we shall deal with the concept of teaching as a profession, and a teacher as a professional, teaching as an art and science. యూనిట్ లో ముఖ్యంగా మనం బోధన యొక్క భావన, వృత్తిగా బోధన, వృత్తిదారునిగా ఉపాధ్యాయుడు, మరి కళగా మరియు శాస్త్రంగా బోధన, ఇన్ని అంశాలను మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. సో బోధనలో ఏంటంటే మనకి ప్రధానమైన పాత్రను పోషించేది ఉపాధ్యాయుడే. ఉపాధ్యాయుడికి ఉన్న పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని విద్యార్థులకు కూడా అందిస్తూ ఆ బోధనా ప్రక్రియను ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. The prime entity in the activity of teaching is teacher. So he disseminates his knowledge to the students. Likewise, he carries he likewise he proceeds with the activity of teaching. He proceeds with the activity of teaching. బోధన ఎంత బాగా జరిగితే అభ్యసన అంత ఎక్కువగా జరుగుతుందన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. As the teacher plays a pivotal role in the teaching activity, how better the teaching is,
we can expect a betterment in the learning process. In the learning process. ఈ బోధన ఎంత బాగా జరిగితే అభ్యసన కూడా అంతే బాగా జరుగుతుంది. బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలోని విజయం అనేది ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థి, అభ్యసన సన్నివేశం, బోధన అభ్యసనం మూల్యాంకనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. The success in the learning and teaching process depends upon the teacher, the student, the learning environment or the learning situations, teaching, learning, and evaluation. So these are all the entities that determine the success of the teaching activities. So now let us see the concept or the meaning of teaching. బోధన యొక్క అర్థము లేదా భావనను ఒకసారి మనం చూద్దాం. విద్య ద్వారా విద్యార్థుల ప్రవర్తనలో ఉద్దేశింపబడిన మార్పులను తీసుకురావటం వలన వారి సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వాన్ని సాధిస్తారు. So education is the process where we bring about desirable changes in the students. Likewise, these changes will help them to attain a complete personality. విద్యార్థులకు విద్యను అందించడంలో తోడ్పడే ప్రధాన అంశము బోధన. In felicitating or in disseminating this knowledge, in felicitating the entire education process, so teaching is the important entity. విద్య అనేది ప్రధానమైన అంశంగా మనకి, బోధన అనేది ప్రధానమైన అంశంగా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. బోధనను ప్రభావవంతంగా మరియు ప్రతిభావంతంగా జరపాలంటే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా బోధన గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. Right? To have an effective teaching, to have a creative teaching, every teacher should know what the teaching process is in particular. అయితే బోధన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అనేక విషయాలు, ఎలాగంటే మరి బోధనా స్వభావం, బోధనా చరములు, బోధనా నిర్మాణము, బోధనా ప్రచలనాలు, వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో in order to know about the process of teaching in detail, we need to know the concept of teaching and the variables of teaching, the construction the structure or construction of teaching, and even the stages of teaching. So let us start with the nature of teaching. So teaching is a social concept, whereas learning is a psychological concept. So the concept of teaching or the nature of teaching, it depends upon the teaching behavior and the teaching modes of teaching. మనకి బోధన అనేది సాంఘిక అంశం అయితే అభ్యసన అనేది మానసిక అంశం. బోధనా స్వభావాన్ని తెలిపే బోధనా ప్రవర్తన మరియు బోధనా పర్యాయాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. టీచింగ్ బిహేవియర్ అండ్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. కమింగ్ టు టీచింగ్ బిహేవియర్, బోధనా ప్రవర్తన గురించే ఒకసారి మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం. బోధనా ప్రవర్తన పరంగా బోధనా స్వభావాన్ని చూసినప్పుడు అది అనేక అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. కనుక బోధనా ప్రవర్తన పరంగా నిర్వచించాలి అంటే ప్రవర్తన రకాలను మనం పరిశీలించి తెలుసుకోవాలి. So coming to the concept of teaching behavior in particular,
So we need to know the types of behavior in detail and with keen observation. The first kind of teaching behavior is authoritarian teaching behavior. మొదటి బోధనా ప్రవర్తన ఏంటంటే అధికారయుతమైన బోధనా ప్రవర్తన. అధికారయుతమైన బోధనా ప్రవర్తన ఇది వ్యవస్థ శాస్త్రీయ సిద్ధాంతము లేదా కృత్య కేంద్రీకృతము అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాసికల్ థియరీ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ టాస్క్ ఓరియంటెడ్. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మీద ఒక ఆధిపత్యాన్ని, అజమాయిషీని చలాయించే స్థానంలో ఉంటాడు. ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన ప్రతి పనిని అక్కడే దాన్ని మనం ప్రతి కృత్యము అని అనుకుంటే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ప్రతి పని టాస్క్. సో దీన్ని విద్యార్థులు చేయాల్సి ఉంటుంది. అది మరి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన మార్గదర్శకత్వానికి అనుగుణంగా మరి వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరత ఉంటుంది. So here in this classical theory of organization or task oriented kind of authoritarian teaching behavior, teacher dictates. So he assigns a task to the students and students need to do in accordance with the teacher. So according to Morrison, so as the teaching improves, the maturation also improves, and even teaching is a relation or correlation or interaction between highly motivated and less motivated personalities. In one way, this is interaction. Teaching is an interaction between highly matured and less matured, more matured and less matured personalities. హెచ్సి మారిసన్ ప్రకారం బోధన అనేది ఎక్కువ పరిణితి చెందిన మరియు తక్కువ పరిణితి చెందిన మూర్తిమత్వాల మధ్య సన్నిహిత సంబంధం అంటారు. సో ఈ సన్నిహిత సంబంధాన్ని తరువాత వారిలో విద్యను అభివృద్ధి పరిచే ప్రణాళికను కూడా మనం గమనించవచ్చు. ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్లాన్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ స్కిల్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ సీ ఇన్ టీచింగ్. సో ఒక ప్రణాళిక ద్వారా వారి విద్యను, వారి కౌశలాలను మెరుగుపరిచే విధానాన్ని ఇక్కడ మనం బోధనలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడు ప్రాథమిక స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తాడు, విద్యార్థులు తర్వాతి స్థానాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇది మరి అధికారయుతమైన బోధన ప్రవర్తన గనక ఉపాధ్యాయుందే పై చేయిగా ఉంటుంది. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ అథారిటేరియన్ టీచింగ్ బిహేవియర్, so all the time teacher dominates usually. All the time teacher dominates usually. He dominates usually. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఉపాధ్యాయుని ప్రవర్తనని ఒక ఆదర్శ నమూనాగా తీసుకుంటాం, అలాగే విద్యార్థి యొక్క అనుకరణ ప్రవర్తనని ప్రతిరూప నమూనాగా తీసుకుంటాం. సో హియర్ టీచర్స్ బిహేవియర్ ఈజ్ ఏ డీల్ మోడల్, whereas students' behavior is a copy model. సో వీరి ప్రవర్తనలు ఇదంతా కూడా ఒక జ్ఞాపక స్థాయి లేదా మెమరీ లెవెల్కే పరిమితమయ్యి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎలాగైతే ఒక వ్యవస్థలో అధికారానికి ఏ విధంగా అయితే ప్రజలు కానీ మరి ఆ వ్యవస్థలో ఉండే వ్యక్తులు కానీ ప్రభావితం అవుతారో, ఇక్కడ ఈ బోధనా వ్యవస్థని మనం గనక భావించగలిగితే ఉపాధ్యాయుని ప్రవర్తనకు ప్రభావితమై ఆ ప్రభావం చేత లేదా ప్రభావితమైన కారణంగా వాళ్ళు కొంత ప్రేరణ పొంది కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వారి ప్రవర్తనను మార్చుకొని సమగ్ర లేదా సంపూర్ణ మూర్తిమత్వంలోనికి వెళ్ళడం అనేది ఈ బోధనా ప్రవర్తనలో మనం చూస్తాం. Since teacher dominates the authoritarian teaching behavior, he dominates and moreover he dictates and motivates the students. Students being motivated, they learn, that means they change their behavior to attain a complete personality in their behavior. And the next type of behavior in teaching behavior is democratic teaching behavior.
మరో రకమైన బోధనా ప్రవర్తన ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్య బోధనా ప్రవర్తన. ప్రజాస్వామ్య బోధనా ప్రవర్తన. సో ఇందులో మనకి మానవతా సంబంధాల వ్యవస్థ సిద్ధాంతము, సంబంధ కేంద్రీకృతము మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. సో హియర్ ఇన్ దిస్ డెమోక్రటిక్ టీచింగ్ బిహేవియర్ we see human relations theory of organization, and this type of behavior, teaching behavior, is relationship oriented. It is relationship oriented. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ సభ్యుల వైఖరులు, విలువలు, గమ్యాలు వ్యవస్థలోనికి తీసుకొని వచ్చి ఇవి వ్యవస్థా ప్రవర్తనలో పాల్గొనేలాగా ప్రేరేపించాలనేది వీరి ముఖ్య ఉద్దేశము. సో హియర్ ది యాటిట్యూడ్స్, వాల్యూస్ అండ్ గోల్స్ అండ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, దట్ మీన్స్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. They are abridged and they are being motivated to achieve their goals. బోధన ప్రవర్తన ఆధారంగా మరి ఎడ్మండ్ ఆమిడాన్ ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే బోధన ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల మధ్య తరగతి గదిలో జరిగే మరియు వివరించగలిగిన చర్యలతో జరిగే పరస్పర చర్యగా మనం ఈ బోధనా ప్రక్రియను నిర్వచించవచ్చు. అకార్డింగ్ టు ఎడ్మండ్ ఆమిడాన్, టీచింగ్ ఈజ్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ విత్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్, అండ్ దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లికబుల్ బిహేవియర్ విత్ ఇన్ ది classroom or explicable interaction within the classroom situation. The interaction between the teacher and the students, and even Flanders says that teaching is a live interaction. ఇది ఒక పరస్పర చర్య ప్రక్రియ అని ఫ్లాండర్స్ కూడా దీన్ని నిర్వచించాడు. కాబట్టి ఈ బోధనా రకంలో ప్రేరణ, ప్రణాళిక రచన, సలహాలను అందించడం, మూల్యాంకనం బోధనా కృత్యాలుగా ఉంటాయి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ టీచింగ్ we see motivation, the planning, and even guidance and evaluation are considered as teaching activities. బోధనా కృత్యాలుగా ఇక్కడ వీటిని పరిగణించవచ్చు. And the third type of teaching behavior is laissez-faire teaching behavior. మూడవ రకమైన బోధనా ప్రవర్తన ఏంటంటే స్వేచ్ఛాయుతమైన బోధనా ప్రవర్తన. స్వేచ్ఛ బోధనా ప్రవర్తన. సో దీన్ని మరో రకంగా మనం చెప్పాలనుకుంటే వ్యవస్థాగత ఆధునిక సిద్ధాంతము లేదా కృత్యము మరియు సంబంధ కేంద్రీకృతమైన ప్రవర్తనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. So in other words, this laissez-faire teaching behavior can be termed as modern theory of organization. That is, in other words, task and relationship centered behavior. Task and relationship centered behavior. Whereas the authoritarian teaching behavior is task centered or task oriented. Democratic teaching behavior is relationship centered or relationship oriented. Whereas the admixture of both authoritarian and democratic teaching behaviors is this laissez-faire teaching behavior. మనం మొదటగా చెప్పుకున్న అధికారయుత బోధనా ప్రవర్తన మరి కృత్య కేంద్రిత లేదా కృత్య ఆధారిత మరి ప్రవర్తన అయితే, రెండవదిగా చెప్పుకున్న ప్రజాస్వామ్య బోధనా ప్రవర్తన మనకు అది సంబంధ కేంద్రీకృతమైనది, సంబంధ ఆధారితమైనది. ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు స్వేచ్ఛాయుతమైన లేదా స్వేచ్ఛ బోధనా ప్రవర్తనని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. టాస్క్ అండ్ రిలేషన్షిప్ సెంటర్డ్ బిహేవియర్, రైట్? సో ఇందులో మనం గమనించగలిగితే బోధన అనేది కొన్ని అఖాతాలు మరియు అడ్డంకులు కలిగిన ఒక కల్పించబడిన సన్నివేశమైనప్పుడు విద్యార్థి వాటిని అధిగమిస్తూ అలా చేయటం ద్వారా అభ్యసిస్తారు. సో here in teaching we have so many hurdles and obstacles, so in the contrived situations. So
Overcoming these obstacles, overcoming these barriers by the students can be termed as the process of learning. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బోధనా పర్యాయాలు, ది మోడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్, బోధనా పర్యాయాలు మనం గమనించగలిగితే విద్యా తత్వవేత్తలు మరి బోధనా స్వభావాన్ని గురించి వివరించేటప్పుడు వారి బోధన గురించే కాక అది ఎలా జరగాలి, ఎలాంటి పనులు చేయరాదు అనే వాటిని గురించి కూడా ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి బోధన మరియు అభ్యాసం అనే అంశము, ఈ రెండు అంశాల గల సంబంధాన్ని తరచూ మనం గమనిస్తూ మనం ముందుకు కొనసాగాలి. సో ఇన్ దిస్ మోడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్, సో అకార్డింగ్ టు ది ఎడ్యుకేషనల్ ఫిలాసఫర్స్, so we see so many issues in the nature of teaching. For instance, so how teaching should be carried out, how it should not be carried out, what to do and what not to do in the concept of teaching. ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు, ఎలా జరగాలి, ఎలాంటి పనులు చేయకూడదు, వీటి మధ్య బేరీజు వేసుకుంటూ ఒక అంచనాకు రావటమే బోధనా ప్రక్రియ అని వీరందరూ కూడా వివరించటం జరిగింది. అందుకనే ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ లో, బోధనా పర్యాయాల్లో 4 అంశాలను మనం ప్రాముఖ్యంగా నేర్చుకోవాలి. అదేంటంటే నిబంధనం, కండిషనింగ్, రెండవది శిక్షణ, ట్రైనింగ్, మూడవది ఉపదేశము, ఇన్స్ట్రక్షన్, నాలుగవది సిద్ధాంతీకరణ, ఇండాక్ట్రినేషన్. సో ఈ 4 పర్యాయాలుగా లేకపోతే 4 విధాలుగా మనకి బోధన అనేది కనబడుతూ ఉంది. ఏదేమైనప్పటికీ అభ్యసన ప్రక్రియలో బోధన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. బోధన లేకపోతే అభ్యసన ఉండదు కనుక మరి బోధననే ఇన్ని రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఏమంటున్నాం? నిబంధన అంటున్నాం, శిక్షణ అంటున్నాం, ఉపదేశం అంటున్నాం, సిద్ధాంతీకరణ అంటున్నాం. సో సిన్స్ టీచింగ్ ఈజ్ వైటల్ in the learning process, and in one way we can say that without teaching there is no learning. Likewise, we have considered it in many ways. We have taken it in many ways, such as conditioning, training, instruction, and indoctrination. Indoctrination. అందుకనే మనం బోధనా పర్యాయంగా నిబంధనను మనం గమనించగలిగితే, కండిషన్ యాజ్ ఏ మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్, బోధనా పర్యాయముగా నిబంధన అంతకుముందు మన అభ్యసన సిద్ధాంతాల్లో మనం చూసాం. బ్రింగింగ్ అవుట్ ఏ డిజైరబుల్ చేంజ్ ఇన్ ది బిహేవియర్, ఒక విషయాన్ని బోధించడం ద్వారా మనము ప్రవర్తనలో మార్పుని తీసుకురావటం. మరి ఇది ప్రవర్తనను, అలవాట్లను ఒక ఆకృతిలోనికి తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ నిబంధన అనేది మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. సో షేపింగ్ అవుట్ ది బిహేవియర్, షేపింగ్ అవుట్ వన్స్ హ్యాబిట్స్, దట్ మీన్స్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. వి సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ కండిషనింగ్. కాబట్టి ఇది శిక్షణతో సంబంధం కలిగి ఉండి బోధన భావనలో ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ a close relationship. That means conditioning has a close relationship with training. And the next mode of teaching is training. Bodhana paryayamuga shikshana. Training as a mode of teaching. బోధన కూడా ఒక రకమైన శిక్షణ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. శిక్షణ వలన మన నైపుణ్యాలు, అలాగే మన నడత ఒక ఆకృతిలోనికి తీసుకురాబట్టి, షేపింగ్ అప్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్, షేపింగ్ అప్ ఆఫ్ ది బిహేవియర్. సో అందుకనే చాలా సందర్భాలలో రకరకాల ప్రజ్ఞా స్థాయిల్లో ఉన్నవారు కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళని ఎడ్యుకబుల్ అని, కొన్ని సందర్భాలలో ట్రైనబుల్ అని అంటాం. అంటే కొన్నిసార్లు వారికి విద్యను అందిస్తాం, కొన్నిసార్లు వారికి శిక్షణను ఇస్తాం. విద్య, శిక్షణ వేరా అంటే కాస్త వేరేనే చెప్పాలి. విధానంలో కావచ్చు, లేకపోతే వాటి మరి గమ్యంలో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పచ్చు. సో కాబట్టి ట్రైనింగ్ అంటే శిక్షణ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా మనం తీసుకోవాలి. శిక్షణ నిబంధనకు సంబంధించినటువంటిది, కానీ శిక్షణ అనేది బోధనలో చాలా తక్కువ స్థాయిగా మనకి కనబడుతుంది. ట్రైనింగ్ ఈజ్
a low-level aspect in the concept of teaching. And the next mode of teaching is instruction. బోధన పర్యాయముగా ఉపదేశము. Instruction as a mode of teaching. బోధన పర్యాయముగా ఉపదేశం. Instruction. ఉపదేశములో విషయము బోధించబడుతూ ఉంటుంది. To teach someone, that is what we need to bring out. మనం చెప్పాలనుకున్నది, మనం చేయాలనుకున్న దాన్ని ఏదైనా బోధించటం అంటే ఉపదేశించటం, ఇవి మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఇన్ టీచింగ్ we disseminate the knowledge, we disseminate the information, and dissemination of knowledge and information is given utmost importance. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము కొంత జ్ఞానాన్ని అందిస్తాము, కొంత సమాచారాన్ని అందిస్తాము. జ్ఞానము మరియు సమాచారాన్ని అందించడానికే మరి బోధన అనేది అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బోధనలో ఇది ఉన్నతమైన స్థాయిగా మనం అభివర్ణించవచ్చు. సో హియర్ we can consider teaching as a high level issue in the concept of teaching. And the fourth and the final mode of teaching is indoctrination. బోధనా పర్యాయముగా సిద్ధాంతీకరణ. ఇది ఆఖరి పర్యాయం. బోధనా పర్యాయంగా సిద్ధాంతీకరణ. Indoctrination as a mode of టీచింగ్. ఇండాక్ట్రినేషన్ సిద్ధాంతీకరణ అంటే ఇక్కడ నమ్మకాలను ఏర్పరచటం, ఈ నమ్మకాలకు ఒక రూపం కల్పించటం, ఒక ఆకృతిలోనికి మరి దీన్ని తీసుకొని రావటం. కాబట్టి ఇది కాస్త ఇక్కడ మనకి వివేచన అవసరం అవుతుంది. హియర్ వీ నీడ్ రీజనింగ్. సో షేపింగ్ అప్ ఆఫ్ ది బిలీఫ్స్ ఈజ్ డాక్ట్రినేషన్ ఆర్ ఇండాక్ట్రినేషన్. సో హియర్ వీ నీడ్ రీజనింగ్. ఇక్కడ వివేచన అనేది అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ 4 పర్యాయాలు నిబంధన, శిక్షణ, ఉపదేశం, సిద్ధాంతీకరణ, ఈ 4 కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. కండిషనింగ్, ట్రైనింగ్, ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇండాక్ట్రినేషన్ ఆర్ ద 4 modes of teaching. And next coming to the variables of teaching. బోధన చరములు గురించి మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ 3 రకాలైన చరాలు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. మొదటిగా ఉపాధ్యాయుడు, రెండవదిగా విద్యార్థి, మూడవదిగా మరి హాజరుపరిచే లేదా విషయ పరిజ్ఞానంతో కూడిన వ్యూహాలు అనగా ఇవి కూడా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. The first variable is teacher. Teacher is considered as an independent variable. Student is dependent on teacher, not on anything else. Right? Likewise, teacher is not dependent on student. So this is what you should know. సో ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మరి విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడి మీద ఆధారపడతాడే కానీ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి మీద ఆధారపడడు అన్న సంగతిని మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు స్వతంత్రచరంగా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాడు. దిస్ ఈజ్ హౌ టీచర్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. హీ కంట్రోల్స్, హీ సిస్టమాటైజెస్, హీ డిక్టేట్స్ ద టీచింగ్ ప్రాసెస్. అతను వ్యవస్థీకృతం చేస్తాడు, అతను బోధనా ప్రక్రియను నిర్దేశిస్తాడు, నియంత్రిస్తాడు. ఇవన్నీ కూడా స్వతంత్రంగా చేస్తాడు. కనుక ఉపాధ్యాయుడు స్వతంత్ర చరంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. పరతంత్ర చరము, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఈజ్ స్టూడెంట్. విద్యార్థి మనకి ఇక్కడ పరతంత్ర చరంగా కనబడుతున్నాడు. ఎందుకంటే బోధనా ప్రక్రియలో ఉపాధ్యాయుడి మీద విద్యార్థి ఆధారపడాలి, ఆయన నిర్దేశించిన విషయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలి. కనుక ఇక్కడ బోధనా కృత్యాలు ఏమైనప్పటికీ విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుని మీద ఆధారపడుతున్నాడు. దీన్నే మనము డిపెండెంట్ వేరియబుల్, పరతంత్ర చరము అంటాం. అలాగే మూడవది ఏంటంటే ఇంటర్వీనింగ్ వేరియబుల్స్, జోక్యం చేసుకునే చరాలు, కంటెంట్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్, విషయము మరియు హాజరుపరిచే వ్యూహాలు. కంటెంట్, ఏ విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అయితే మనం బోధిస్తున్నాం, బోధనా విషయం, దీన్నే మనం కంటెంట్ అంటున్నాం.
స్ట్రాటజీస్, వ్యూహాలు. సో వీటన్నిటినీ కూడా తరచూ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇవి కూడా అప్పుడప్పుడు విద్యా వ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. అంత మాత్రమే కాదు, బోధనా ప్రక్రియను ఇవి ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్. బోధనా నిర్మాణం. బోధనా ప్రక్రియ ద్వారా అభివృద్ధి పరచబడే వ్యవస్థ అయిన బోధన త్రిమితీయ ప్రక్రియగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఏ 3-dimensional process. The structure of teaching is a 3-dimensional process. The first dimension is signs and symbols of teaching. బోధనలోని సంజ్ఞలు మరియు సంకేతాలను మనం తెలుసుకోవాలి. ఏ ప్రక్రియలో ఏ విధమైన సంజ్ఞలు మరియు సంకేతాలు ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాడు, దానికి అనుగుణంగా విద్యార్థులు ఏ విధంగా ప్రభావితం అవుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మనం గ్రహించినప్పుడే మనకి ఇక్కడ బోధనా నిర్మాణము, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ది నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఈజ్ లింగ్విస్టిక్ ప్రాసెస్. భాషా ప్రక్రియ. టీచింగ్ యాజ్ లింగ్విస్టిక్ ప్రాసెస్. భాషా ప్రక్రియగా బోధన. సంజ్ఞలు మరియు సంకేతాలు, సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ భాషను కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ముఖాముఖి మాటల పరస్పర చర్యలు, వీటికి మనం భాషను ఉపయోగిస్తాం. ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్, వర్బల్ ఇంటరాక్షన్. సో మాటల పరస్పర చర్య, వర్బల్ ఇంటరాక్షన్. సో ఇక్కడ మనం భాషని ఉపయోగిస్తాం. ఉపాధ్యాయుడు వాడే భాషను బట్టి విద్యార్థుల్లో ప్రేరణ అనేది కలుగుతుంది. వారిని ఉన్మీకరించడం కోసం, ఇన్ ఆర్డర్ టు మోటివేట్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టిమ్యులేట్ దెమ్, సో టీచర్ యూజెస్ లాంగ్వేజ్. సో వారిని ఉన్మీకరించడం కోసం భాషను ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగిస్తాడు. ఇక మూడవ బోధనా నిర్మాణము ఏంటంటే ది లాజిక్ ఆఫ్ టీచింగ్. ద థర్డ్ డైమెన్షన్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఈజ్ ది లాజిక్ ఆఫ్ టీచింగ్. బోధనా తర్కము. బోధనా ప్రక్రియ భాష మరియు తర్కం రెండింటిని కలిగి ఉంటుంది. భాషను బట్టే మరి తర్కము, తర్కాన్ని బట్టి భాష ఒకానొక సందర్భంలో మరి ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి పరస్పరం ప్రేరేపించబడే విషయాలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. కారణం ఏంటంటే వాడిన పదానికి అనుగుణంగానే అందులో ఉన్న తర్కాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. లేదంటే అందులో కొన్ని విషయాలను మనం గ్రహించకుండానే ఉండిపోతాం. కాబట్టి ఈ తర్కం అనేది మూల్యాంకనలో, అదేవిధంగా పరీక్షలు, నికషల తయారీలో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మూడవ కోణము లేదా మూడవ ప్రక్రియ ఏంటంటే ద థర్డ్ డైమెన్షన్ ఈజ్ లాజిక్ ఆఫ్ టీచింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ కమ్ టు ది ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్. బోధన దశలు, ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్. సో అకార్డింగ్ టు ఫిలిప్ జాక్సన్, సో దెర్ ఆర్ 3 phases ఇన్ టీచింగ్. ఫిలిప్ జాక్సన్ చెప్పిన ప్రకారము మనకి బోధనలో 3 దశలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఆపరేషన్స్ ఎట్ ప్రీ యాక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. పూర్వ క్రియాత్మక బోధనా స్థాయిలోని ప్రచలనాలు. ప్రీ యాక్టివ్, పూర్వ క్రియాత్మకమైన. ఇది బోధన యొక్క ప్రణాళిక రచనా దశ. ద ప్లానింగ్ స్టేజ్ ఈజ్ ప్రీ యాక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. రైట్? బోధనలోని ప్రణాళిక దశ. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు తరగతిలో చేయాల్సిన వాటన్నిటిని ఏ విధంగా జరిగించాలనే దాన్ని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకొని వాటిని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇకపోతే రెండవ దశ ఏంటంటే ఆపరేషన్ అట్ ఇంటరాక్టివ్ స్టేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. అంతర్క్రియాత్మక బోధనా స్థాయిలోని ప్రచలనాలు. ఇది ఎక్కడ అంటే ఇది ప్రీ యాక్టివ్ అనేదేమో టీచింగ్కి ముందే, అంటే టీచింగ్ స్టార్ట్ చేయకముందు అయితే ఇది టీచింగ్ జరుగుతూ ఉండగా తరగతి గదిలో అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తరగతి గదిలో అధ్యాపకుని ప్రవర్తన, పనులు, బోధన ఇవన్నీ కూడా
ఈ దశలో మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. ఏదైతే ప్రణాళికలో అతను రూపొందించుకున్నాడో వాటన్నిటిని ఇక్కడ ఆచరణలోనికి తీసుకువస్తాడు. ఆ విధంగా విద్యార్థులను ఉన్నీకరించి వారికి మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాడు. So here, what all he planned in the pre-active phase, he implements, he brings it into action in the interactive stage of teaching. So here he motivates and guides the students. And the final stage is post-active stage of teaching. Operations at post-active stage of teaching. అనంతర క్రియాత్మక బోధనా స్థాయిలోని ప్రచలనాలు. ఇది మూల్యాంకన దశ. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎవాల్యుయేషన్ స్టేజ్. సో ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు, తర్వాత వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు, తర్వాత ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటున్నాడు. ముందుగా ప్రణాళికను రూపొందించుకున్నాడు, ఆచరణలోనికి తీసుకొని వచ్చాడు, ఇప్పుడు వాటిని పరిశీలించుకుంటున్నాడు, మూల్యాంకనం చేసుకుంటున్నాడు. తరగతి గదిలో విద్యార్థుల నిష్పాదన, దట్ మీన్స్ బేసింగ్ ఆన్ ది performance of the students in the classroom. So he evaluates his teaching process and even the process of learning, right? So ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And the next concept is activities of teaching. బోధనా కృత్యాలు, activities of teaching. So according to Thomas Green చెప్పిన ప్రకారము ఈ బోధనా కృత్యాలు కూడా 3 రకాలుగా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. తార్కిక క్రియలు, వ్యూహాత్మక క్రియలు, బోధనా క్రియలు, ఈ రకాలుగా మనకి కనబడుతుంది. అకార్డింగ్ టు థామస్ గ్రీన్, సో దెర్ ఆర్ 3 types of activities of teaching. The first one is logical acts. The second one is strategic acts. And the next one is instructional acts. So logical acts. సో వాటిని మనం వివరించటం, ముగించటం, ప్రతిక్షేపించటం, కారణాలు తెలపటం. సో లాజికల్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ వీ గో ఫర్ థింకింగ్ అండ్ రీజనింగ్. ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తాం, వివేచనకు కూడా అవకాశాన్ని ఇస్తాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్, వీ కమ్ టు ఎ కన్క్లూజన్, we compare the things, we explain, we exhibit, we define, we discriminate, we describe. ఇన్ని రకాలుగా మనకి ఈ లాజికల్ యాక్ట్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి. తార్కిక క్రియలు వివరించటం, ముగించటం, ప్రతిక్షేపించటం, కారణాలు తెలపటం, ఆధారాన్ని చూపించటం, అలాగే ప్రదర్శించటం, నిర్వచించటం, పోల్చటం, ఇన్ని రకాలుగా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇకపోతే తరువాత ఉన్న స్ట్రాటజిక్ యాక్ట్స్, వ్యూహాత్మక క్రియలు మనం చూడగలిగితే ఇందులో మనకి ఊన్మీకరించటం, మంత్రణం, అలాగే ప్రేరణ కలిగించటం, మూల్యాంకనం, ప్రణాళిక, ప్రోత్సహించటం, క్రమశిక్షణలో ఉంచటం, ప్రశ్నించటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి. In the strategic acts we see motivation or stimulation, counseling, evaluation, planning, encouragement, molding them into discipline and questioning. We see all these things in the strategic acts. And next coming to instructional acts, తరువాత బోధనా క్రియలను మనం చూద్దాం. ఇందులో మనకి కొన్ని పాలనాపరమైన విషయాలు, మేనేజీరియల్ యాక్టివిటీస్ కూడా కొన్ని మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. అదేంటంటే డబ్బు సేకరించటం, తరగతి గదిని పర్యవేక్షించటం, సమావేశాలకు హాజరవటం, అలాగే తల్లిదండ్రులను సంప్రదించటం, నివేదికలు సిద్ధం చేయటం, హాజరు తీసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ప్రొక్యూరింగ్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్, సో సూపర్వైజింగ్ ది క్లాస్ రూమ్, సూపర్విజన్, సో అటెండింగ్ ది seminars or meetings, so taking attendance, probing the students, counseling the parents, preparing the report. We see all these things in instructional acts. So here we come to the end of concept or the nature of teaching.